Hello learners, welcome to our LearnWise Hub. Today we are going to discuss about some important topics in biology. But before that, we want to know some basic definitions. Now I am asking one question. What is science? Science is the systematic study of natural world through observation, experimentation and evidence. For example, how does it rain? Why do plants grow? For these questions, science will give answer to us. Now let us discuss about branches of science. In a science, there are three main branches are present. First one is biology. Second one physics. Third one chemistry. Let us discuss about biology. The word biology comes from two Greek words. One is bios. Second one is logos. Bios means life. Logos means study. The word biology means the study of living things or the study of living organisms. The father of biology is Aristotle. He studied many animals and classified into different types of organisms. What is living organisms? Now let us discuss about living and non-living organisms. Living organisms are the organisms that can live. For example, humans, plants, animals, birds, bacteria, etc. They can grow, they can reproduce, they can eat, they can move, they can grow, eventually die. Coming to the non-living organisms, they cannot move, they cannot grow, and they cannot specific direction, they cannot eat also. For example, this marker, board, mobile, etc. These are the non-living organisms. Now let us discuss about characteristics of living organisms. So the characteristics of living organisms is they can breathe, they can eat, they can move, they can excrete waste materials and eventually they die. These are the characteristics of living organisms. Up to now we discussed about basic concepts in biology. Let us discuss about some basic definitions in biology. That is cell, tissue, organ system and organism. నేను ఎందుకు ఇలా యారోస్ ఇస్తూ రాశాను అంటే ఇది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం సెల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ సెల్? సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, టీచర్ సెల్ అనేది ఒకటే ఉంటుందా బాడీలో ఆర్ మెనీ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయా అని డౌట్ రావాలి. అయితే నేనేం చెప్తాను అంటే సెల్ అనేది ఒకటే ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ సెల్ అనేది మల్టిపుల్ సెల్స్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో కమింగ్ టు ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, యూని మీన్స్ సింగిల్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, యూని అంటే సింగిల్, సెల్లర్ అంటే సెల్. యూనిసెల్యులర్ అంటే సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం లో ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ ప్రెసెంట్ అయిన ఆర్గానిజమ్స్ ని యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఫంగి, బ్యాక్టీరియా, పారామిషియం ఎక్సెట్రా. ఈ ఆర్గానిజంలో ఈ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మొత్తం కూడా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా చెప్పాను, టీచర్ ఒక సెల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని మీన్స్ వాటి లైఫ్ ప్రాసెస్ క్యారీ ఆన్ చేసుకుంటాయి అంటే చేసుకుంటాయి. ఒక సెల్ తోనే దే కెన్ రీప్రొడ్యూస్, దే కెన్ ఈట్, దే కెన్ బ్రీత్, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటాయి అనమాట. సో కమింగ్ టు ద మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, మల్టీ మీన్స్ మెనీ, సెల్యులర్ అంటే మల్టీ సెల్స్ అంటే మెనీ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్, మనలో మెనీ సెల్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. దట్స్ వై we are the examples of multicellular, not only humans, birds, animals, etc. These are the unicellular and multicellular organisms. Next, going to tissue, let us discuss about tissue. What is tissue? Group of similar cells form together to form tissue. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఒకే సిమిలర్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ సెల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ టిష్యూలోకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సెల్స్ అన్ని కూడా ఒకే ఫంక్షన్ చేసే సెల్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యి టిష్యూని ఫామ్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కులర్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఎపిథెలియల్ టిష్యూ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఆర్గాన్, వాట్ ఈస్ ఆర్గాన్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫామ్ టుగెదర్. గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అనే ఏం చేస్తాయంటే గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అన్ని ఒక మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫార్మ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అన్ ఆర్గాన్. వాట్ ఈస్ ఆర్గాన్? లైక్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో హ్యాండ్ ఈజ్ ఆర్గాన్, ఐ ఈజ్ ఆర్గాన్, దీస్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్. సో ఈ ఆర్గాన్స్ అన్ని ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఈ టిష్యూస్ అన్ని గ్రూప్ గా అంటే సిమిలర్ గా ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ ఆర్గాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్, మనం ఆర్గాన్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వస్తే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్గాన్ అండ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్? సో ఆర్గాన్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అన్నాం, ఇక్కడ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఆర్గాన్ సిస్టమ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోకి తీసుకున్నప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో. దట్స్ వై వి టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఆర్గానిజం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ టు ఫార్మ్ అన్ ఆర్గానిజం. ఆర్గానిజం కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి టీచర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్, బర్డ్స్, యానిమల్స్ ఎక్సెట్రా. నా మనం ఇప్పుడు సెల్, టిష్యూ, ఆర్గాన్ సిస్టమ్, ఆర్గానిజం గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం వీటిని బేస్డ్ ఆన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పుకున్నాం. Cell, tissue, organ system and organism. సో ఇక్కడ సెల్ వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్క లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మీన్స్ సింగిల్ అయినా, యూనిసెల్లర్ అయినా, మల్టీ సెల్లర్ అయినా ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజమ్స్ లో సెల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నేను హ్యూమన్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నా. లెట్ us టేక్ హ్యూమన్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్. సో టిష్యూకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కంబైన్ టుగెదర్. ఫర్ సపోజ్ మన హ్యూమన్ బాడీలోకి వచ్చేసరికి నేను కనెక్టివ్ టిష్యూ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఆర్గాన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఆర్గాన్? నేను ఇంతకు ముందు టిష్యూ అంటే ఏం చెప్పాను? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్పా. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ టిష్యూ అని చెప్పా. ఇప్పుడు ఆర్గాన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్గాన్. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నా? హ్యూమన్ ని తీసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గాన్ వచ్చేసరికి ఇన్ అవర్ బాడీ ఆర్గన్స్, ఏమేమి ఆర్గన్స్ ఉంటాయి? సపోజ్ హ్యాండ్స్, లెగ్స్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద ఆర్గన్స్. సో కమింగ్ టు ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్. ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. నేను డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నా. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనం ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు మౌత్ నుంచి తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆర్గాన్. సో ఆ మౌత్ తో తీసుకున్న ఫుడ్ ఏమవుతుంది? ఈసోఫేగస్ నుంచి మనకి
ఈ ఫుడ్ పైప్ నుంచి స్టమక్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యింది. దట్స్ వై వీ కాల్ యాజ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఆర్గానిజం. ఇలా ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఫామ్ అయితే ఇలా ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఫామ్ అయ్యి ఒక ఆర్గాన్ గా ఫామ్ అయితే మీన్స్ ఒక బాడీగా ఫామ్ అయితే దాన్ని ఆర్గానిజం అన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్. మనము ఆర్గానిజం అనేది డెఫినేషన్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ చైన్ ప్రాసెస్. Okay learners, we will end this section today. From next class onwards we will discuss more topics on biology. If you want to see our videos, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icons to get new notifications in our channel. Thank you.